Problem 17. So first you need to calculate first derivative f prime x, which is minus 3x cube minus 24x minus 45. This is the first derivative. Okay. Now we also need second derivative f double prime. If you differentiate again f prime, you will get f double prime. Derivative of f prime is equal f double prime. Okay. So you must need to differentiate f prime. If you differentiate f prime, you will get minus থেকে যাবে 3 into 2 6 x to the power 2 আছে 1 হবে 3 minus 6x minus 24 into 1 minus 0. So this is the second derivative, and we also need third derivative. So let us calculate all those things here, which is minus 6. Can you hear me? তাহলে তোমাকে যদি কোনো ফাংশন দিয়ে বলে এই ফাংশনের ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট বের করো, ধরো বললো যে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট কি কি বের করতে বলছে, তোমাকে আইদার বলবে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট বের করো, সেকেন্ড মিনিমাম পয়েন্ট বের করো, মিনিমাম পয়েন্ট, থার্ড বলতে পারে এসআইপি স্টেশনারি NARY স্টেশনারি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট, stationary inflection point or SIP. Fourth, IP inflection point. ইনফ্লেকশন পয়েন্ট, এই চারটা পয়েন্ট বের করতে বলতে পারে তোমাকে কোশ্চেনে। So in order to calculate maximum point, minimum point, SIP and IP, you need first derivative of the given function, second derivative of the given function, and third derivative. Okay. Now to know the location of a stationary point, stationary means either maximum point or minimum point or SIP. এই তিনটাকে স্টেশনারি পয়েন্টও বলা হয়, মানে যেখানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0, 1 2 3 তে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0. So if you want to know the location of a stationary point, you need to first set, like now set first derivative equal 0. That implies first derivative from here, this is the first derivative. So if you set first derivative equal to 0, you will get minus 3x square minus 24x minus 45. This equals 0. Now by solving this equation, you need to calculate your x values to know the location of stationary points. তাহলে এখানে আগে -3 দিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করি। Let us divide both sides by -3. Then I will get x square plus 8x plus 15 is equal 0. Now let us factorize this. By factoring, we can solve a quadratic equation or second degree equation. So let us factorize it. It will be x square plus 5x plus 3x plus 15 equals 0. This implies x square, if you factor out x from the first two terms, you will get x plus 5, plus again if you factor out 3 from the last two terms, you will get x plus 5, which is equal 0. This implies x plus 5 into x plus 3 equal 0. Therefore x equal to -3 minus 5. It means there are two stationary points.
Now we don't know whether the stationary point is maximum point or minimum point or SIP. এখানে দুইটা স্টেশনারি পয়েন্ট আছে, সেগুলো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট হতে পারে, মিনিমাম পয়েন্ট হতে পারে, SIP হতে পারে। সেটা আমরা টেস্ট করব সেকেন্ড ডেরিভেটিভ থেকে। সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এই যে আমার এখানে জানা আছে এফ ডাবল প্রাইম ইকুয়াল টু দিস। এইখানে আমি এখন এক্স এর মান বসাবো, তাহলে অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু 3-তে আমি বের করব, -3-তে। অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু -3 এফ ডাবল প্রাইম -3 এক্স এর মান -3 বসাচ্ছি এখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভে। তাহলে -3 -6 ইন্টু -3 -24 which is equal 18 -24 which is equal -6 which is negative মানে less than 0। তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যদি নেগেটিভ হয়, এখানে কি পয়েন্ট আছে, ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট নাকি মিনিমাম পয়েন্ট নাকি এসআইপি? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ হলে কোন পয়েন্টটা কি, ম্যাক্স, মিন অর এসআইপি? নো, নেগেটিভ হলে ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ, মিনিমামের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ, এসআইপির ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0। তাহলে তোমার এখানে নেগেটিভ আসছে, তার মানে কি এখানে একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আছে। কোথায়? অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু 3 -3 এক্স ইকুয়াল টু -3-তে একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আছে এই গিভেন ফাংশনের। এটা এই ফাংশনের যে ফাংশনটা দেওয়া আছে, এই ফাংশনের এক্স ইকুয়াল টু -3-তে একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আছে। তো পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কি? এক্স কোঅর্ডিনেট -3 and y coordinate you will get from the given function fx। তাহলে গিভেন ফাংশনে x এর পরিবর্তে তুমি -3 বসাও, সুতরাং f -3 is equal কি হবে, fx equal -x³ তাহলে -3 whole cube -12 into -3 whole square -45 into -3 plus 2। এটা যে এই গিভেন ফাংশন আমি বসাইলাম, এই যে এটাতে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে ওইখানে আমি এক্স এর মান বসাইলে ওয়াই এর মান পাবো, মানে ওয়াই কোঅর্ডিনেট পাবো। এটা হলো ওয়াই কোঅর্ডিনেট অফ দ্য ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, দ্যাট উইল বি এখানে -27 হবে, তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে, -12 into 9 প্লাস 135 প্লাস 2, এটার মান কত হবে, +27 -108 প্লাস 135 প্লাস 2। ক্যালকুলেশন করলে কত হবে? ক্যালকুলেটর আছে কারো কাছে? কত হয় দেখো তো, 135 দেন 27 প্লাস 2 সবগুলো যোগ করলে কত হয়? 164 রাইট, -108 108 মাইনাস করলে কত হয়? -108 তার মানে কি, সো দ্য ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ইজ বলো, ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের এক্স কোঅর্ডিনেট কত? -3, ওয়াই কোঅর্ডিনেট 56। এই -3 কোথা থেকে আসলো? এই যে এই -3 x ইকুয়াল টু -3, এটা হলো এক্স কোঅর্ডিনেট। এই যে এগুলো, এটা হলো এগুলো এক্স কোঅর্ডিনেট, x ইকুয়াল টু -3 x ইকুয়াল টু -5-এ আমরা এখনো জানি না কোন পয়েন্ট আছে। তাহলে এটা আমাদের একটা রেজাল্ট, ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ইজ দিস -3 56। Similarly we need to check at x equal to -5, তাহলে লেখো at x equal to -5। এখানে আমরা সেকেন্ড ডেরিভেটিভে -5 বসাবো। সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কি আসছিল?
মাইনাস 6x মাইনাস 24, তাহলে এখানে মান বসাও মাইনাস 6x minus 24, which is equal 30 minus 24, which is equal 6, which is positive. So there is a minimum point. There is a minimum point at x equal minus 5. Then this is the x coordinate of the minimum point, minus 5. Now the y coordinate of the minimum point will be f minus 5. f minus 5 মানে কি? given ফাংশনটা কি? given ফাংশনে বসাতে হবে, এই যে ফাংশনটা দেওয়া ছিল কোশ্চেনে, যেটা এখানে minus 5 বসাও, তাহলে minus 5 হোল কিউব। ক্যালকুলেটর নিয়ে রেডি থাকো, ক্যালকুলেশনটা করতে হবে। minus 12 ইন্টু minus 5 হোল স্কোয়ার minus 45 ইন্টু minus 5 প্লাস 2। তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে কি হবে? মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে 125 প্লাস 25 ইন্টু 12, আই থিঙ্ক ইট উইল বি minus 300 প্লাস স্যার ওই যে 12 আর এই 5 মাইনাসে প্লাস হবে না কোনটা? এখানে তো -5 হোল স্কোয়ার means 25 plus and minus will be minus. তাহলে এখানে এডিশন করো 352 minus 300, which is equal 52. So the required minimum point is x coordinate কত? -52. এটা তোমার সেকেন্ড রেজাল্ট, দিস ইজ ইউর সেকেন্ড রেজাল্ট। থার্ড ওয়ানে তোমাকে কি বলছে? স্টেশনারি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বের করতে। সো স্টেশনারি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এখানে থাকার আর সুযোগ আছে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু এক্স ভ্যালুজ, ওয়ান ইজ ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, অ্যানাদার ওয়ান ইজ মিনিমাম পয়েন্ট, দেয়ার ইজ no other x values, so there is no SIP. যদি এখানে x এর আরেকটা মান থাকতো তাহলে আমরা সেখানেও চেক করে দেখতাম যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 হয় কিনা। SIP তে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0, তাই না? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ হয় মিনিমাম, নেগেটিভ হলে ম্যাক্সিমাম, 0 হলে SIP। তো আমাদের এখানে 0 হয় নাই, কোনোটাতে 0 হয় নাই, দুইটাতেই, একটাতে ম্যাক্স আর একটাতে মিন, সো উই ক্যান সে দ্যাট দেয়ার ইজ নো SIP। তাহলে থার্ড অ্যান্সার কি হবে? এটা হলো সেকেন্ড অ্যান্সার। থার্ড অ্যান্সার, দেয়ার ইজ নো SIP, স্টেশনারি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট। ফোর্থ ওয়ানের জন্য আমাদের কি করতে হবে? ইনফ্লেকশনের জন্য কি করতে হবে? ইনফ্লেকশনে আমরা জানি কন্ডিশন কি, ম্যাথমেটিক্যাল কন্ডিশন, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0, থার্ড ডেরিভেটিভ নট 0। যদি এই ম্যাথমেটিক্যাল কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে কোনো পয়েন্ট, সেটাকে আমরা বলবো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট। আচ্ছা, আমরা তাহলে এইখানে এক্স ভ্যালুগুলো কোত্থেকে পাবো? টু নো দ্য ইনফ্লেকশন পয়েন্ট you need to set second derivative equal to 0. The way you set here first derivative equal to 0. এই যে এইখানে যেরকম ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 ধরে তুমি x এর মান বের করছো, কিসের জন্য? ম্যাক্স, মিন, SIP, এগুলোর জন্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 ধরতে হবে। আর আইপির জন্য সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 ধরতে হবে। তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কি? -6x minus 24. Like for IP, set second derivative equal 0. This implies minus 6x minus 24. Minus 6x minus 24 equals 0. This implies
x minus x plus 4 equal to 0. This implies dividing both sides by 6. Therefore x equal to minus 4. তাহলে x equal to minus 4 আমরা কোত্থেকে পেলাম? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 ধরে পেলাম, তাই না? তাহলে তোমার x equal to minus 4 এ একটা IP আছে. There is an IP at x equal to minus 4. And this is the yet you don't know whether there is an IP or not. You will confirm when third derivative equal to third derivative will not 0. Because IP এর কন্ডিশন আমি এখানে লিখছি, IP এর কন্ডিশন কি? ফার্স্ট সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0, থার্ড ডেরিভেটিভ নট 0. তাহলে থার্ড ডেরিভেটিভ at minus 4 will be equal to what? এই যে থার্ড ডেরিভেটিভ আমি এখানে বের করছি, দেখো minus 6. Third derivative always minus 6 for any value of x. তাহলে এটা পজিটিভ, which is not 0. Not 0 হলে এটা IP. তাহলে এখান থেকে আমরা এখন বলতে পারি, so there is an inflection point. There is an inflection point or IP at x equal minus 4. There is an IP at x equal to minus 4. Now this is the x coordinate. To know the y coordinate of IP, you need to put minus 4 in the given function. Given function key? Minus x cube. So it will be minus 4 whole cube. Minus 12 into x square means minus 4 whole square. Minus 45x means 45 into minus 4 plus 2. So this equal 64 plus 64. And 16 into 12 equal to what? 16 So 192, no? into 12, 192, which is minus plus 45 into 4, 180 plus 2. This equal 180 plus 64, 180 plus 64 plus 2, which is 246, right? 246 minus 192. এখান থেকে 192 বাদ দিলে কত হবে? 54 হবে না? Yes sir, 54. 54. So the required inflection point is minus 454. Minus 454. This is the result. তাহলে আমাদের রেজাল্ট তিনটা, এই যে একটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট minus 356, মিনিমাম পয়েন্ট minus 552, no SIP, no stationary inflection point, IP minus 456. So these are the results. এখানে শুধু রিয়েল প্রবলেম দেওয়া আছে, দেখো এভারেজ কস্ট ফাংশন পার ব্যারেল which is AY equal to this, is it this? Now find the value of y that minimize average cost per barrel. তার মানে কি, এখানে তোমার এটাকে আগের মতো a প্রাইম y বের করতে হবে, a প্রাইম a ডাবল প্রাইম বের করতে হবে, a প্রাইম ইকুয়াল 0 ধরে y এর মান বের করতে হবে. That y will be the result of a. আর এই y এর মান তুমি যখন এই ফাংশনে বসাইবা, then you will get result of b. বুঝা গেছে? দেখো এই যে ay দেওয়া আছে, a প্রাইম বের করবা, a ডাবল প্রাইম বের করবা. ডাবল প্রাইম কেন? বিকজ you don't know whether the point at y equal to 400 is
ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আর মিনিমাম পয়েন্ট। তুমি যখন এই 400-কে সেকেন্ড ডেরিভেটিভে বসাইবা তখন রেজাল্ট হবে পজিটিভ, which indicates that there is a minimum point. Now you can say that y equal to 400, y equal to 400, at y equal to 400 there is a minimum average cost per barrel. Now if you put 400 in the given function, এই ফাংশনে যখন বসাইবা you will get minimum average cost per barrels. Similarly question 2, এখানেও average cost a prime বের করতে হবে, a double prime বের করতে হবে, a prime equal to 0 ধরে x এর মান বের করতে হবে। এটা তোমার একটা অ্যান্সার। এই x এর মান সেকেন্ড ডেরিভেটিভে বসালে যদি পজিটিভ হয় তাহলে মিনিমাম, অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালুটা পাবা তুমি ফ্রম দ্য গিভেন ফাংশন, যেখানে তুমি x এর মান 200 বসিয়ে যে ভ্যালু পাবা সেটাই মিনিমাম ভ্যালু। আবার যদি প্রফিট ফাংশন দেওয়া থাকে, এই যে এরকম প্রফিট ফাংশন দেওয়া আছে, এখানেও একই কাজ, পি প্রাইম পি ডাবল প্রাইম উইল বি নেগেটিভ, সো দেয়ার ইজ এ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। পি প্রাইম ইকুয়াল টু 0 ধরে এক্স এর মান বের করতে হবে, সেটা হবে এটা। এই ভ্যালুটা যখন তুমি গিভেন ফাংশনে বসাবা, গিভেন ফাংশন মানে কি, তোমার কোশ্চেনে যে ফাংশন দেওয়া আছে যেটা, তখন তুমি ম্যাক্সিমাম কস্টটা পেয়ে যাবা। এটাও একই রকম, কে প্রাইম কে ডাবল প্রাইম বের করতে হবে, কে প্রাইম ইকুয়াল টু 0 ধরে কে টি এর মান বের করতে হবে। এই টি এর মান সে গিভেন ফাংশনে বসালে তুমি ইয়েটা পেয়ে যাবা, এই যে কম্পিউট দ্য ম্যাক্সিমাম প্রফিট। ম্যাক্সিমাম প্রফিট ইউ উইল গেট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, মিনিমাম ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম প্রফিট, মিনিমাম প্রফিট, এগুলো মানে কি, ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের এক্স কোঅর্ডিনেট। দেখো ধরো এটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট এ বি, এটা ধরো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, আর মিনিমাম পয়েন্ট ধরো পি কিউ। তাহলে বলো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত এই ফাংশনের, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য গিভেন ফাংশন, AB. না ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে বি, ওয়াই এর মান। when maximum point AB, then B is the maximum value. When minimum point is PQ, Q is the minimum value. Make sense? Yes, sir. Okay, I think that's all for today's class.